पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोडियां रूप दिखावण वारो वारी। दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। दल पंजन गुर सूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक गुरु गरीब नवाज साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जियां दी हजूरी अंदर सज बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ। अज 31 अक्तूबर का दिन है जो साढ़े वास्ते एक बड़ा ही इतिहासक ते महान दिहाड़ा है। मैं इउं कह सकदा हाँ कि कौम दी पग नूं सिर ते रखिया गया अज दे दिन। मैं कई बार आखदा हाँ इतिहास कहण नूं घट तो घट 100 साल का समा लगदा। जे स्टेजां ते सच कहना होवे ना 100 तो 200 300 साल भी लग जाते आ। अज स्टेज दे उत्ते असीं गल करांगे अहमद शाह अब्दाली दी। कोई किसी का ऑब्जैक्शन नहीं है, जिवें मर्जी असीं गज गज के बोल सकते हैं। अज असीं गल करांगे मस्से रंगड़ दे सिर वड्डण दी, किसी नूं कोई दुख नहीं है। पर जदों असीं अजोके शहीदां दी गल करांगे जिन्हां ने जिवें मस्से रंगड़ दा सिर वड्डिया सी ते कौम दी पग सिर ते रखी सी, ते उवें अज सूरबीर योधिया ने कौम दी पग सिर ते रखी सी। हुंदा कि जदों 100-200 साल का समा लंघ जांदा ना, कुछ उधरों हट जाते कुछ उधरों पिछे हट जाते, फिर कोई ऑब्जैक्शन वाला आ जाओ। औरंगजेब का किहड़ा इत्थे कोई बैठा जिन्हें ऑब्जैक्शन करना है। इस तरह जदों किसी कोलों कोई कतल हुंदा ना तो जज 20 साल की सज़ा पता क्यों दिंदा, फिर कईयां नूं 20 साल तो पहलां भी रिहा कर दिंदा। उहदा मतलब हुंदा ज्यों ज्यों लोग तरीके जाणों घट जाते तरीकां पई जांदियां। तरीकां पैण दा मतलब पता की हुंदा कि वो जिहड़ी दूसरी पार्टी जिन्हां दा बंदा इसने मारिया वो किन्नी क सरगर्म है, किन्ना क उन्हां विच गुस्सा है, किन्ना क जोश है। तो कुछ इधरों मर खप जाते 20 सालां, कुछ उधरों मर खप जाते, कुछ आपस विच वैर विरोध पै जांदा, ते जदों माहौल ठंडा जा पै जांदा तो फिर उहनूं रिहाई कर दित्ती जांदी आ। असल दे विच वो अदालतां दा भी मकसद हुंदा कि देश में शांति रवे, शांति नाल लोग बैठे रहन। इस तरह गुरमुख प्यारिओ अज दे दिहाड़े दी मैं विचार आप नाल करनी। अज दा दिहाड़ा बड़ा लंबेरा इतिहास समोई बैठा है। अज असीं वैसे दिवाली दे पक्ष दे विच अज दा प्रोग्राम है। दाता बंदी छोड़ गुरु हरगोबिंद साहब महाराज नूं समर्पित दिहाड़ा है। दाता बंदी छोड़ है गुरु हरगोबिंद साहब वास्ते शब्द वरत्या जाता है। अज का दिन मैं थोड़ा जिहा पिछों इतिहास लैके चलांगा। त्रेते युग के अवतार श्री रामचंद्र जी 14 साल के बनवास वास्ते गए। 14 साल का बनवास कट के हिंदू धर्म के अनुसार अज के दिन वो अयोध्या नगरी पहुँचे। अयोध्या वासियों ने आतिशबाजी की ते दीवे जगाए, खुशी मनाई गई। ते अज दे दिन ही साडा इतिहास है कि अज दे दिन ही भाव अज दे दिन तो मेरा भाव है दिवाली दे दिन। दिवाली वाले दिन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज श्री हरमंदिर साहब आए। सिंघां ने खालसे ने दीपमाला की। दरबार साहब अज भी बड़ी विशेष दीपमाला होंदी है दिवाली वाले दिन। दीपमाला की ते पटाके चलाए। ते अज दे दिन ते सिंघां ने फिर गुरु महाराज की कृपा नाल पटाके पाए सी। अज इतिहासक दिन है। सो इत्थे हिंदू धर्म च दिवाली तां मनाई जाती है कि श्री रामचंद्र जी
ਅਯੋਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਏ, ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜੋੜੀਏ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਉਹ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੇ। ਜੇ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੇ। ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਸਨ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ, ਉਹ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਰ ਨਾ ਦਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਲ ਗਈ ਦਾਤ ਵਿਸਰਿਆ ਦਾ ਤਾਰਾ। ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਨੀ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੀ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਨੋ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ, ਬੇਬੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਦੋਂ ਬੇਬੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਵੀਰਨਾ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭਿੱਜੀ ਰਹੀ, ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਦੇ ਚਿੱਤ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਲ ਹੋਵੇ। ਭਾਵ ਅਰਥ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭਿੱਜਾ ਰਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਤੜਫਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਬੜੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਾਲੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਜਠਾਣੀ ਕਰਮੋ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਖਦੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਪੁੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਵਾਂਗਰਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਸੁੰਦਰ ਦਸ਼ਾਲੇ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਏ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਹੱਸ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀਏ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਰਮੋ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਤੇ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਔਂਤਰੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਪ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਦੇ ਹੋ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੰਗਾ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਮੇਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਧੁਰੋਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਸਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਜਾਓ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨਾਲ ਗਏ, ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ, ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਗੁੱਜੀ ਰਮਜ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗੰਢਾ ਭੰਨਿਆ, ਇਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਡਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਭੰਨੇਗਾ। ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਗਾਰੇ ਗਰਜਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਚਮਕਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੌੜੇ ਆਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ। ਪੰਜਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੋਤਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਹੋਰ ਪੂਰਨੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। 1632 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1666 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹੋ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਵਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਪੂਰੇ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਨਾਮ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਭਰੀ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰਮੋ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਲਓਗੇ ਦੱਸੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਈ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨੌਕਰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਅਸਤਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੁੱਕ ਲਓਗੇ ਤੇ ਬਾਲਕ ਪੱਕਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਨਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਛਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਾਈ ਦੀ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਪੇਰੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੱਪ ਛੱਡਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ, ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਖਡਾਵੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਖਡਾਵੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੇ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੜੀਆਂ ਸੈਨਾ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠਾ। ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀਓ ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸ਼ਸਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਹਿਬਰ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਆਹੂਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਨਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ, ਸੀਸ ਦਾ ਬਲਿਦਾਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਝੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਤੇ ਹੱਥ ਜਾਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਕੱਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੋ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸੀ ਉਹ 1.25 ਇੰਚ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ ਉਹ 1.25 ਇੰਚ ਛੋਟੀ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਕੜੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤਲਵਾਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੈ ਦੋਨੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਸਨ, ਕਮਾਨੀ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਲੇ ਪਏ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮ ਬਚਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਨਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰੰਗੇ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦੋਨੇ ਹੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਰਾ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਾਦਾ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰ ਸੂਰਮਾ ਵੱਡ ਜੋਧਾ ਬਹੁ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਓ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਬੜੇ ਪੁੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਘੋੜੇ ਲਿਆਓ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟ ਕਰੋ, ਜਿਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਵਾਨੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਹੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਯਾਦ ਆਏ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਭੰਨੇਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪਿਕਚਰ ਚੱਲੀ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੀ ਉਹ ਰੀਲ ਜਿਵੇਂ ਘੁੰਮਦੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਇਹੀ ਬੋਲ ਕਹੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਮਝਾਓ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਕੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੇ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਜੋ ਕੀਆ ਸੋ ਭਲਾ ਕੀਆ, ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਨੇ ਹੀ ਰਲ ਗਏ, ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੱਥੇ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ। 1609 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਤੱਕ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀਏ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਲਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਹਨੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਖਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤਖਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੱਲ ਲਏਗਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ। ਉਧਰ ਉਹ ਕੰਨ ਭਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਧਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਹੈ ਬੜਾ ਵੈਸੇ ਦਿਮਾਗ ਤੌਰ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਵੈਦਾਂ ਹਕੀਮਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਾ ਪੈਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ, ਉਧਰ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਧਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਧਰ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦਾ ਮਰੀਦ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ। ਇੱਕ ਉਹ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਲੋਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖਾ ਇਹਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕਾ ਇਲਾਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਹਦੀ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਗਾਰ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਉਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਲੋਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਜਲੋਧਰ ਦਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਤੇ ਚੰਦੂ ਦੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ੂਮੀਆਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇਨਾਮ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇਰਾ ਬਚਾਅ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਬਚਣ ਦਾ, ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 40 ਸਾ ਫੇਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ 40 ਦਿਨ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰੇ, ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਰੋਗ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਓਨੇ ਦੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬਚਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਨਜੂਮੀਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਗਈ ਦੌੜ ਕੇ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਅੱਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੜਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਜੂਮੀਏ ਨੇ, ਜੋਤਸ਼ੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਲਈ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੰਦੂ ਹੋਣਾ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਰ ਉਧਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਤੇ ਦਿਆਲੂ ਬੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਇਕਾਂਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜੋਗੇ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਨਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੋ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਪਾਪ ਘਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਵਾਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਲੱਗ ਤੰਬੂ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ 40 ਸਾਹ ਕੱਟੋ, ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੰਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਲਾ ਵੈਸੇ ਰਾਜਾ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੂਹ ਸੀ, ਉਸ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਖਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਜਿੰਦਿਆਂ 'ਚ ਰਵੇ, ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਕਰਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਉੱਥੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੱਲਰ ਬਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਲੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ। ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 52 ਕੈਦੀ ਕੈਦ ਸਨ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੀ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ। ਇਸ ਚੰਦੂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਲਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੰਦੂ ਦਾ ਸਾਂਢੂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਸਾਂਢੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਵਧਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਆਹ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਂਢੂ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕੋਲ ਰੱਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਜੇ ਬਣਿਆ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕ ਲਓ। 5 ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਿਰਾਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਰਾਜੂ ਜੀ। ਇਹ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅਤੇ 6ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ 5 ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ 5 ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ 2 ਤੁਹਾਡੇ ਚੌਬਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਰਵਾਂਗੇ, 3 ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ 3 ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ 'ਚ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਣ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। 2 ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੀ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਚੰਦੂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਸ਼ਾਕ ਭੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਣ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪੋਸ਼ਾਕਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਗਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪੋਸ਼ਾਕ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸੰਗਤਾਂ 'ਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਕਿਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵੱਲ ਨਾ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਾਲ ਕੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਜਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਨਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾਉਣੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡੋ ਪਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। 115 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਸਭ ਮੌਜ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢਿਆ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚੌਂਕੀ, ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਿੰਘ ਕੀਰਤਨ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਵੇਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਚੌਂਕੀਆਂ, ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬੇਗਮ ਨੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਗਮ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਲੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ। ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਇਸ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਾਥੀ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਰਸਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਫਿਰ ਨਰਕ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾ ਲਿਖ ਭੇਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਰੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ,
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਦਰੋਗੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ ਜੇ, ਤੇ ਪੱਲਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਔਰਤ ਫੜਦੀ ਜਨਾਨੀ ਫੜਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਾ ਕਿਉਂ ਫੜੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਸਵਾਇਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਓਏ ਮੂਰਖ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੱਲਾ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਫੜਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਰਾਜਪੂਤ ਅਣਖੀ ਰਾਜੇ ਹੋ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੱਲਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦਾ ਫੜਦੀ ਆ ਤੇ ਪੱਲਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਫੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦੀ ਜੈ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕੁਛ ਗਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਉਹੀ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਵੰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਕਹਿਲੂਰੀਏ ਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੈਦ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਣਕਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕੀਮਤੀ ਮਾਲਾ ਸੀ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਚੰਦੂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਗਈ ਉਹ ਮਾਲਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨਕੇਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਸਮੇਤ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, 5-7 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੁੜਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟ ਕੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦਾਤਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦੇ, ਫਿਰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਨ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਰੱਖੇ ਸੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਨਾ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਟੱਪਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ? ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਚੌਂਕੀਆਂ, ਝੰਡੇ, ਬੁੰਗੇ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ, ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਟੱਪੇ ਜੁੜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਅਰਦਾਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨਾ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਟੱਪਾ ਜਿਹੜਾ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁੜਿਆ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਦੋਵੇਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਟੱਪਾ ਇੱਥੇ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਿੱਖ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ
ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਾ ਕਿਆ ਕਰੋ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਹਰੀ ਮੰਦਰ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਜੜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਹ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸਿਹਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੋਤਰੇ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਸੁੰਦਰ ਚਾਂਦਨੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਬਲ ਤੋਂ, ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਹਿਣਾ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਘੜੀ ਬਣਾਈ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਧੁੱਪ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਈਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਓੜੀ ਤੋਂ ਲੰਘੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਣਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਵਰ ਨੌ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੋਪ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬੜਾ ਇੱਕ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਸੋਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤੂ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੋਨਾ ਪਹਿਨਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਸੋਨੇ 'ਚ ਮੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਹੀਰਿਆਂ 'ਚ ਜੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੀਰਾ ਟੈਂਪਲ ਕਹਿਣ ਲੱਪਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਲਵਰ 'ਚ ਜੜ ਦੇਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਲਵਰ ਟੈਂਪਲ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਮੜ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਔਰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਤੋਲ ਲਿਓ ਹਰਦਾਸ, ਭਾਰੋ ਸੋ ਜੋ ਗਿਰ ਪਰਿਓ, ਹੌਰੋ ਚਰਿਓ ਆਕਾਸ਼। ਭਾਈ ਹਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਕਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋਲਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੌਲਾ ਸੀ ਉਹ ਉੱਪਰ ਚੜ ਗਿਆ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਸ਼ਬੇਗ ਸਿੰਘ ਵਕੀਲ ਦੇ ਹੱਥ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 5000 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ, ਜਾ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੁੜਦਾ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਘਰ ਦੀ, ਦੀਵਾਲੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਜੁੜਿਆ ਜੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ, ਜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਾ ਲਵੀਂ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖ ਭੇਜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਐਰਕਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਹੋਮ ਹਮਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਇਓ, ਰਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਰੋਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਐਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਛਾਉਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜ਼ਕਰੀਏ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਗੇ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਪੱਤਰਕਾ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਚ ਘਲਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਬਦਲੀ ਹੋਈ, ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ 5000 ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇ ਦਿਓ। ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ
कि दाल प्रशादे का अपना अपना बंदोबस्त करके आना। दिवाली अमृतसर लगेगी जरूर, दर्शन तुसी कर सकते हो, पर नाल दाल प्रशादे का अपना अपना बंदोबस्त करके आना। ना उस समय धन चढ़दा सी उत्थे, ना ही संगत आउंदी सी, ना ही कोई बनाउण दा बंदोबस्त बचिया सी। भाई मनी सिंह कल्ले रहिंदे सी। उदों उन्हां नारा दिता सी, दाल रोटी घर दी, दिवाली अमृतसर दी। ते उस समय तो अज भी कई बार कहावत है, पर अज तो दाल रोटी पकवान दे लंगर लगे हैं उत्थे। भाई मनी सिंह नूं पहली शर्त रखी गई कि तुसी 5000 मन्निया सी। उन्हां कहा तुहाडी नज़र बदली, कहंदे नहीं असी तो तुहाडे बंदोबस्त लई अपनी फोर्स लाई सी। भाई साहब कहंदे चढ़ावा चढ़दा ते 5000 आ जांदा, पैसा आया नहीं मैं तुहानूं दवां कित्थों, मैं नहीं दे सकदा। दूसरी शर्त रखी गई, इस्लाम कबूल कर लो। भाई साहब कहंदे नहीं, तुहानूं तुहाडा मजहब प्यारा, सानूं साडा प्यारा। तीसरी शर्त रखी गई कि बंद बंद कटवाउण लई तैयार हो जाओ। भाई साहब ने तीसरी शर्त नूं स्वीकार किया, बंद बंद कटवा के शहादत पाई। सो ये भी एक दिवाली दे नाल इतिहास जुड़दा है। सतगुरु कृपा करन समा समाप्त है। सतगुर दे बचन हन, वक्त विचारे सो बंदा होए दे महावाकां अनुसार। कल असीं हफ्तावारी दीवान दे अंदर 50 साल का इतिहास भी आप दे नाल विचार कीती सी। इस तरह एक एक विशा करके विचारते रवांगे तो इतिहास तो जाणू रवांगे। इतिहास तो दिवाली का बड़ा लंबा है, पर सैना है ही वक्त दे अधीन आ, इस करके समा इजाजत नहीं दे रहा। इस तो बाद हुण सुख आसन साहब होएगा। सारी संगत नूं बेनती है कि जिन्ना चिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सुख आसन तो बाद अपने तखत ते नहीं जाते, उन्ना चिर किसी ने संगत विचों नहीं उठना। उस तो बाद प्रसाद वितरण होएगा, फिर लंगर चलणगे। गुरु के लंगर सारी संगत ने छक के जाना। दिवाली दी आप सब संगतां नूं लख लख वधाइयां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।